Hello everyone, welcome one and all. Today we are going to learn the working capital cycle. Last lecture we have seen the concept of working capital, concept of current assets, concept of current liabilities and the definition of working capital. Today we are going to learn or think about the working capital cycle. It is also known as operating cycle or operating period. This flow is operational activities caused during a given period of time. Operating cycle means this concept is based on the continuity of flow of funds through business operations. This flow of value is caused by different operational activities during a given period of time. The operational activities of an organization may consist from purchase of raw material, conversion of raw material into finished goods, finished products, sale of finished products and realization of accounts or receivables. Here few points we have covered. Operational activities of manufacturing organizations. Operational activities of manufacturing organizations. Manufacturing organization means this organization purchase raw material, process on this raw material and convert raw material with the help of labor and machines into finished goods. That is the operational activities of manufacturing organization. Purchase of raw material. This is the first activity of manufacturing organization. First, raw material is purchased from purchasing place. Then payment of wages and expenses for conversion of raw material into finished products. With the help of machines and with the help of labor, raw material converted into finished products. Means finished goods are produced, and this part we already covered in FY BCom semester first final account of manufacturing organization. This part is here. And next is the production of finished goods, means purchase of raw material, conversion of raw material into finished goods, then finished goods sale in market, sale of finished goods on cash or credit. Means here two types of transaction is include at the time of selling of finished goods. First is the cash sales and second is the credit sales. And last is the collection from debtors or through bill of exchange. बघा मराठीमध्ये सांगते तुम्हाला आता. तर ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन काय असतं किंवा वर्किंग कॅपिटल सायकल काय असतं बघा. ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन असतात त्या काय करत असतात, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. कोणत्याही वस्तूचं आपल्याला उत्पादन करायचं असेल तर आपण फर्स्ट काय करतो, कच्चा माल खरेदी करतो. तर तीच फर्स्ट स्टेप आहे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल परचेस केल्यानंतर काय होतं बघा, आपल्याकडे जे लेबर असतील, आपल्याकडे ज्या मशिनरी असतील त्यांच्या थ्रू आपण काय करतो, त्या रॉ मटेरियल वरती प्रोसेस करण्याचं काम करतो. आणि ती जी फेज असते त्याला आपण म्हणतो वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस. नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. त्याच्यानंतर आपलं फिनिश्ड गुड्स तयार होतं, पक्का माल तयार होतो. पक्का माल तयार झाला की आपण काय करतो, मार्केटमध्ये सेलसाठी घेऊन जातो किंवा आपण त्याचे एक्झिबिशन्स भरवत असतो किंवा आपल्या शोरूम मध्ये आपण त्या फिनिश्ड गुड्सचं सेल करत असतो. तर बघा सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स सेल करत असताना किंवा सेल करत असताना बघा टू टाइप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स असतात, कॅश और क्रेडिट. कॅश ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, हार्ड कॅश पे केली जाते, अदरवाइज ई पेमेंट केली जात असतात आणि गुड्स सेल केला जात असतो. क्रेडिट मीन्स इन फ्युचर कॅश पेमेंट, फ्युचर मध्ये पेमेंट केलं जातं, त्याला आपण क्रेडिट सेल म्हणतो किंवा उधारीवरची विक्री म्हणत असतो. तर ही उधारीवरची जी काय विक्री असते ती काय केली जात असते, त्याच्यातून आपले डेटर्स क्रिएट होतात. डेटर्स मीन्स आवर क्रेडिट कस्टमर्स, those customers they purchase goods from us on the basis of credit. म्हणजे असे
कस्टमर किंवा ग्राहक जे आपल्याकडून उधारीवरती काय करत असतात, गुड्स खरेदी करत असतात, त्यांना आपण म्हणतो क्रेडिट कस्टमर्स किंवा त्यालाच आपण क्रेडिट सेल्स म्हणत असतो. मग या कस्टमर कडून आपण काय करत असतो, कलेक्शन ऑफ कॅश करत असतो. आणि कधी कधी हे डेटर्स जे असतात ते काय करत असतात, आपल्याला बिलच्या थ्रू काय करत असतात, पेमेंट देत असतात. तर हे काय आहे, ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन. या ठिकाणी बघा छान मध्ये असं प्रेझेंट केलेलं आहे वर्किंग कॅपिटल सायकल. वर्किंग कॅपिटल सायकल जर आपल्याला प्रेझेंट करायचं असेल तर कसं बघा, वर्किंग कॅपिटल सायकल स्टार्ट्स फ्रॉम कॅश, then cash converted into purchase of raw material. This is the working capital cycle of manufacturing organization. जे आपण अरिथमेटिकली किंवा फॉर्म्युला टाइप मध्ये बघितलं तेच आपण या ठिकाणी ग्राफिकली बघत आहोत. कॅश इन कन्वर्टेड इन टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल इज परचेस्ड, देन पेमेंट ऑफ वेजेस अँड एक्सपेन्सेस फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, देन production of finished goods, then sale of finished goods on cash or credit, and last then collection from debtors through bill of exchange or directly collection and ultimate is the cash. मग याच्यातून तुम्हाला काय समजलं बघा, आपलं वर्किंग कॅपिटल सायकल कॅशला स्टार्ट होतं आणि वेगवेगळ्या फॉर्म मधून त्याचं फायनल पार्ट मध्ये कुठे जातं, कॅश मध्ये. म्हणजे आपलं वर्किंग कॅपिटल कॅश मध्ये स्टार्ट होतं आणि त्याचं एंड असतो कॅश. नेक्स्ट पार्ट इज द ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन. ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन, बेसिकली टू ऑर्गनायझेशन. फर्स्ट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन अँड सेकंड इज द ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन मीन्स they purchase raw material, process on raw material and they produce finished goods. That is the manufacturing organization. And trading organization means this type of organization directly purchase finished goods and sell finished goods into the market. Trading organization काय करत असतात बघा, या काय करतात, डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स परचेस करत असतात आणि आपल्या कस्टमरना ते फिनिश्ड गुड्स सेल करण्याचं काम करत असतात. म्हणजे जे होलसेलर्स असतात, रिटेलर्स असतात, ते या कॅटेगरीमध्ये येतात. तर त्यांचं ऑपरेशनल सायकल कसं असतं, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अदरवाइज परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन कॅश ऑर क्रेडिट. सेल म्हटल्यानंतर टू टाइप येणार, कॅश ऑर क्रेडिट, अँड लास्ट इज द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज. या ठिकाणी कुठल्या स्टेप स्किप झालेले आहेत बघा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस ऑन रॉ मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ लेबर अँड मशिनरी, या दोन स्टेप या ठिकाणी स्किप झालेले आहेत. कारण ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन दे डिरेक्टली परचेस फिनिश्ड गुड्स and sell finished goods into market on the basis of cash or credit, and collection if sale made on the basis of credit, that time collection from debtors through bill of exchange or through cash. So trading organization cycle या ठिकाणी वर्किंग कॅपिटल सायकल दिलेलं आहे बघा, कॅश, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन कॅश और क्रेडिट. बघा कॅश ऑपरेशनल सायकल असेल मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशनचं किंवा ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशनचं, दोन्ही ऑर्गनायझेशनचं तो आपलं वर्किंग कॅपिटल सायकल स्टार्ट होतं कॅशच्या ठिकाणी. कॅश फर्स्ट, त्याच्यातून फिनिश्ड गुड्स परचेस, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन कॅश ऑर ऑन क्रेडिट, अँड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज. दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल. दिस इज द estimation of working capital. बघा OC means operational cycle is equal to operational cycle period is equal to M plus W plus F plus D minus C. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे बघा फॉर्म्युलाचे लॉंग फॉर्म. OC is equal to M plus W plus F plus D minus C. OC means operating cycle period. OC means OC is equal to operating cycle period. M is equal to material storage period. M is equal to material storage period. W is equal to work in process or conversion period.
work in process, or we can say work in progress, or conversion period. Conversion period means raw material converted into finished goods, that conversion period. F is equal to finished goods storage period. F is equal to finished goods storage period. D is equal to debtors collection period. D is equal to debtors collection period means here terms and condition of credit sale. क्रेडिट सेलच्या उधारीवरच्या विक्रीच्या काही टर्म आणि कंडिशन्स असतात, किंवा आफ्टर 2 मंथ पेमेंट ऑफ कॅश, 3 मंथ क्रेडिट पिरियड दिलेला असतो आपल्या कस्टमरला पेमेंट करण्याचा. सो डी इज इक्वल टू डेटर्स कलेक्शन पिरियड. अँड लास्ट इज द सी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स पेमेंट पिरियड. क्रेडिटर्स मीन्स ज्यांच्याकडून आपण उधारीवरती काय करत असतो, रॉ मटेरियल गुड्स परचेस करत असतो, आपण त्यांना देणे लागतो, त्याला आपण म्हणतो क्रेडिटर्स. आणि डेटर्स म्हणजे जे कस्टमर आपल्याकडून काय करत असतात, उधारीवरती काय करत असतात, गुड्स खरेदी करत असतात, त्यांना म्हटलं जातं डेटर्स. तर डेटर्स आपल्याला पैसे देतात, क्रेडिटरना आपण पैसे द्यायचे असतात. ठीक आहे. सो दिस इज द इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल. तर या स्टेप्स मधून वर्किंग कॅपिटलचं काय केलं जातं, इस्टिमेशन केलं जातं. तर या ठिकाणी काही फॉर्म्युलाज आहेत बघा. एम इज इक्वल टू ॲव्हरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डेली ॲव्हरेज कन्झम्पशन. बघा, एम इज इक्वल टू ॲव्हरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो डेली ॲव्हरेज कन्झम्पशन मधून आपण फाइंड आउट करू शकतो. डब्ल्यू इज इक्वल टू ॲव्हरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डेली ॲव्हरेज प्रोडक्शन कॉस्ट. एफ इज इक्वल टू ॲव्हरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डेली ॲव्हरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. And D is equal to average debtors plus bills receivable divided by credit sales per day. And C is equal to average creditors plus bills payable divided by average credit purchase per day. फॉर्म्युलाचा जास्त काय आपण यूज करत नाही, आपण डिरेक्ट कॅल्क्युलेशन करतो. नेक्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सायकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सायकल्स इज इक्वल टू. बघा, 1 इयर मध्ये डेज किती असतात, 365. हे इम्पॉर्टंट आहे, ते पुढे जाऊन मी सांगणारच आहे, तरी पण बघा. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सायकल्स इज इक्वल टू 365 ऑपरेटिंग सायकल पिरियड. वर्किंग कॅपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस फॉर द पिरियड. वर्किंग कॅपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस फॉर द पिरियड डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सायकल्स इन दॅट पिरियड. दिस इज द फॉर्म्युला. आता या ठिकाणी एक महत्वाची गोष्ट आहे बघा, इथं 365 डेज इन अ इयर म्हटलेलं आहे. 365 डेज इन अ इयर, काही इयर मध्ये 366 डेज असतात, पण आपल्याकडे आपल्या मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं की 365 डेज कन्सिडर करायचे की 360 डेज कन्सिडर करायचे. ठीक आहे. 1 इयर मध्ये वीक्स किती असतात, 52 असतात. ठीक आहे. तर ते अजम्पशन आहे आपल्या मॅनेजमेंट अकाउंटिंगचं, 360 डेज और 365 डेज और 52 वीक्स और 1 वीक 4 वीक्स इन अ मंथ. तर जसा काय आपल्याला डेटा दिलेला असेल प्रॉब्लेम मध्ये, त्या पद्धतीनं काय होणार आहे आपलं, या ठिकाणी आपण ते डेज आणि कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे. परत एकदा बघा, आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं, वर्किंग कॅपिटल सायकल, manufacturing organization, working capital, operational activities of manufacturing organization means they purchase raw material, process on that raw material with the help of labor and machinery, and payment of wages and expenses. labor na wages पे केलं जातं आणि मशिनरी साठी एक्सपेन्सेस असतात. and with the help of labor and machinery raw material converted into finished goods. then sale of finished goods into market on the basis of cash or credit. and last is the collection from debtors. If goods is sold on the basis of credit, cash is collected from debtors. This is the bright presentation. Then operational activities of trading organization. Trading organization directly purchase finished goods and sale of finished goods on the basis of cash or credit. Then collection from debtors. This is the working capital cycle of trading organization. Then estimation of working capital. This is the formula. Then this is the detailed formula.